ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں. اور اب میں خطرناک ایک سوال کرنے والی ہوں اپنے مہمانان گرامی سے. وہ علیم قریشی صاحب سے پوچھوں یا بشیر میں چلا ذرا ڈیسائیڈ کر لیں. سوال خطرناک ہے. میٹرک سسٹم اور کیمبرج سسٹم جو او لیولس اے لیولس، یہ کیا بچوں کی جو آگے فیوچر پاکستان میں اگر وہ رہ رہے ہیں تو کیا پرابلم ان کو آتی ہے اگر وہ میٹرک سسٹم سے رہیں یا کیا چلے؟ وہ انہوں نے اشارہ کر دیا میں دوں گا، یہ جواب میرا ہے. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارا جو میٹرک سسٹم ہے تو کسی بورڈ کا نام لیے بغیر میں یہ کہوں گا وہ روٹ لرننگ پر مشتمل ہے. یعنی وہاں پر روٹ لرننگ کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں کا جو اسسمنٹ سسٹم ہے وہ روٹ لرننگ پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی رٹا لگوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ جس ان کا جو پرسکرائبڈ سلیبس ہے وہ رٹا لگواتا ہے. نہیں، میں پوچھ رہی ہوں پاکستان میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس کو پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں آگے ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے بیٹر کیا ہے یہ بتائیں. ابھی تو ہم اس پہ نہیں جا رہے کیا اس کے نیگیٹو ہے اور کیا اس پہ نہیں جاتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں ایک بچہ ہے جس نے اب پاکستان کی کسی بہتر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، وہ کوئی بھی پروفیشنل ہو سکتی ہے، میڈیکل ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، اس کے لیے کیا بیسٹ ہے؟ اس کو میٹرک سسٹم پہ جانا چاہیے کہ اس کو کیمبرج پہ جانا چاہیے؟ یہ بتا. زیادہ بہتر ہے کہ نام لے سکتا ہوں میں؟ کیا اسکول یونیورسٹی کا نام نہیں لے سکتے؟ اچھا، بس مجھے بتائیں کہ ایک پروفیشنل کالج میں جانے کے لیے جو بچہ پاکستان میں کسی پروفیشنل کالج میں جائے گا اس کی انٹری کس طرح سے زیادہ آسان ہے؟ میٹرک سسٹم کے ساتھ آسان ہے کہ کیمبرج کے ساتھ؟ بس اتنا آسان. کیمبرج کے ساتھ بہت آسان ہے. اچھا، کیمبرج سسٹم آپ سے بھی پوچھوں گی یہ سوال. کیمبرج سسٹم کے ساتھ بہت آسان ہے. وہاں پر جو اس کو ریزن بھی دیجیے گا کیونکہ کچھ میرے پاس بھی چیزیں تو میں ریزن یہ ہے کہ وہاں ایس ایل او بیسڈ اسسمنٹ سسٹم ہے، کانسیپچول لرننگ ہے. کانسیپچول جو ہے پڑھایا جاتا ہے، لرننگ بھی کانسیپچول ہے، اسسمنٹ بھی کانسیپچول. اور ہماری یونیورسٹیز میں اس کے ایسے بچے کی انٹری بھی آسان ہے، یہ آپ آسان ہے. جی جی ٹھیک ہے. آپ کی طرف آ جاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ اس نے آگے جو ہے وہ فیلڈ کون سی فیلڈ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے. ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میڈیکل، انجینئرنگ، ابھی صرف دو پہ بات کرتے ہیں. اس میں ہمارے ابو کے فیوریٹ دو ہی پروفیشن اچھے ہوتے ہیں بس. تو ڈاکٹر یا انجینئر کسی کو بننا ہے، ہماری پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں جب وہ بچہ سلیکٹ کر رہی ہیں جو بھی ان کا کرائیٹیریا ہے اس میں وہ بچوں کے لیے آسانی ہے جنہوں نے میٹرک سسٹم سے کیا ہوا ہے یا او لیولز اے لیولز والے بچوں کے لیے؟ او لیول اے لیول کے لیے زیادہ آسانی ہے. او لیول اے لیول زیادہ ایزیلی وہاں اپروچ کر سکتا ہے. لیکن اگین کہ ہمارے زیادہ تر بچے جو ہے وہ اسی سسٹم سے چل رہے ہیں. ہماری جو ایوریج ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کا مور دین 75% اسی میٹرک بیس سے نکل رہا ہے نا. اور ان میں ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے آگے نہیں بڑھ رہے، یہ بچے آگے جا رہے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے بہت ان میں سے اچھے ڈاکٹرز بھی نکلے ہیں، ان میں بہت اچھے انجینئرز بھی ہیں. ان کے اندر سے ہر فیلڈ کو بہت اچھے بچے اس سسٹم نے بھی دیے ہیں. یہ تو آپ نے بات کر دی بچہ قابل ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کمپیٹنٹ بچہ ہے یا یوں سمجھے اس کی قابلیت بہت زیادہ ہے تو وہ آسانی سے یونیورسٹی میں جا سکتا ہے جو او لیولز اے لیولز کر رہا ہے. یہ تو بات مجھے سمجھ میں آ گئی. جو یونیورسٹیز کا کرائیٹیریا ہے وہ کن بچوں کو اٹھا رہی ہے؟ وہ تو بچے کی دیکھیں، وہاں آپ جا کے انٹری ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں نا، انٹری ٹیسٹ میں وہ انٹری ٹیسٹ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. اب جو میرے پاس جو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اگر بچہ جو ہے وہ بے شک میٹرک سسٹم سے نکلا ہے لیکن ظاہر ہے میٹرک سسٹم سے نکلا ہے تو اس کو او لیول اور اے لیول تو نہیں پڑھایا گیا نا، اس کو اسی سسٹم کی جو کریکولم ہے وہی پڑھایا گیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس نے اس کو کتنا اڈاپٹ کیا ہے اور اس کے اندر کتنا اس کو اس کے انسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اس کے اساتذہ نے کتنا اس کے اندر جو ہے اس کی قابلیت کو جو ہے وہ بڑھایا ہے. تو سسٹم آئی تھنک یہاں سے بھی. اچھا، یونیورسٹیز کی پالیسیز اگر میں آپ سے پوچھوں وہ کیا ہے؟ یونیورسٹیز کی پالیسی پہ میں جو ہے وہ زیادہ بہتر یونیورسٹیز جو ہے وہ بتا سکتی ہیں. اچھا، میری معلومات کے مطابق کچھ ایسا ہے کہ جو بچے میٹرک سسٹم سے جاتے ہیں انجینئرنگ یا میڈیکل یونیورسٹیز کے لیے ان کی انٹری آسان ہے ایز کمپیئر ٹو او لیولز اور اے لیولز. کوئی کوٹا ووٹا بنایا ہوا انہوں نے، یہ مجھے ابھی کچھ ٹائم پہلے پتہ چلا. یہ بہت ہی مجھے افسوس ہوا، میں تو حیران ہو گئی کہ وہ جو میٹرک سسٹم کے بچے ہیں ان کو وہ پریورٹی دیتے ہیں
جو گورنمنٹ کے ہمارے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج ہیں، اور میں بالکل سچ بتا رہی ہوں آپ کو، جب آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پہ کچھ سیٹس ہیں اور کم مارجن رکھا گیا ان بچوں کے لیے جو واقعی محنتی ہیں، جن کا دماغ کھلا ہوا ہے، جنہوں نے او لیولز اے لیولز کے. تو اب مشورہ جو ہے وہ ٹیچر زیادہ تر یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کی میڈیکل یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ نے چاہے 8 تک آپ نے کیمبرج کیا لیکن آپ 9 میٹرک کریں، او لیولز اے لیولز نہیں کریں. کیسے اتفاق کریں گے آپ؟ اچھا ہے یہ فیصلہ؟ کتنی زیادتی ہے یہ؟ برا فیصلہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ او لیول اے لیول سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگین ہم یہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس ملک کے اندر سنگل کریکولم یا سنگل سسٹم آف ایجوکیشن آنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ اس چیز کا حل ہے کہ جب آپ سب کو ایک ہی فضا میں ایک ہی انوائرمنٹ میں رکھیں گے، اصل کمپٹیشن اس کے بعد نکلے گا نا. ایک بچہ بیچارہ جو ہے وہ اس عالم میں ایجوکیشن لے رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ بکس لینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بیچارہ بکس بھی افورڈ نہیں کر سکتا. دوسری طرف ایلیٹ کلاس ہے ہماری، کوئی مطلب اس میں ہم کسی غلط اس سے نہیں کر رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وسائل سب کو آپ مہیا کریں، اس کے بعد کمپٹیشن کریں گے تو مزہ آئے گا. اصل چیز ہوتی کمپٹیشن ہوتا ہی تب ہے جب سب کو ایک جیسے مواقع میسر کیے جائیں نا. اب یہ جو چیز آپ کہہ رہی ہیں نا کوٹا سسٹم وغیرہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، بس انہوں نے فکس کی ہوئی ہے سیٹس جو ہے نا، میٹرک والوں کی سیٹ زیادہ ہے، سندھ بورڈ والے آپ اس طرح سمجھ لیں ان کی زیادہ ہے، اس کی ضرورت جبکہ او لیولز اور اے لیولز کرنے والوں کی سیٹس کم. اس لیے ضرورت ہے میرے خیال میں وہ جو سیٹ کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ میں نے کہا کہ 75% جب یہاں سے 20، ورنہ ہوگا یہ کہ جب سب کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ساری سیٹس جو ہے وہ 25% کے پاس چلے جائیں گی، پھر یہ سسٹم بالکل بیکار ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بچے نکلیں گے تو پھر کلرک بننے کے لیے نکلیں گے نا میٹرک سے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. شاید یہ ضرورت بھی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہے کوئی، لیکن ہمارا جو ہے نا وہ اگین ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. حل یہی ہے کہ آپ ایک ون نیشن ون کریکولم پہ آ جائیں. پوری خیبر سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر آپ پورے ملک کے اندر ایک ہی سسٹم دیں ایجوکیشن کا، ایک ہی جو ہے وہ کریکولم دیں، ایک ہی انوائرمنٹ سب کو دیں. اس کے بعد پھر آپ کمپٹیشن میں کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا. بالکل، ہمیں تو سندھ بورڈ، پنجاب بورڈ، پھر یہ ٹھیک ہے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی جو بچہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی وہی کتاب ہے، اور جو بچہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کلاس کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی انگلش کی وہی سیم کلاس ہو نا، ایک 1 گریڈ میں اگر وہ ہے تو وہ پھر پتہ چلے گا جب آپ ان کا کمپٹیشن میں بٹھائیں گے، انٹری ٹیسٹ میں بٹھائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہمارا سسٹم ہے نا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، اتنے کم وقت میں بہت ساری چیزیں باتیں نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے کلاس 1 سے بتا رہا ہوں، کوئی SSC پارٹ 1 پارٹ 2 کی بات بھی کر رہا ہوں. کلاس 1 سے بھی سسٹم جو بنا آ رہا ہے وہ روٹ لرننگ پر مشتمل ہے. ہم ٹیکسٹ بک پڑھاتے ہیں، ٹیکسٹ بک سے پیپر لیتے ہیں، ٹیکسٹ بک سے ایگزام آتا ہے. پیرنٹس کو بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی کتاب دلائی کیوں، جب کتاب سے پیپر لینا ہی نہیں ہے، کتاب دلائی کیوں گئی ہے، ٹیکسٹ بک سے ہی پیپر. اچھا بچہ اس پر اٹا لگاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی کلاس میں جس میں ایسیز لکھنا سکھایا جاتا ہے بچوں کو، اس میں دی کاؤ ہے، دی کیمل ہے، 2 ایسے دیے ہوئے کتاب میں، بچہ دونوں کا رٹا لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہوتا یہ ہے اپنے کانسیپٹ سے نہیں لکھتا ہوں. ہاں میں یہی کہنے والی تھی، کانسیپٹ والا مسئلہ کیا صرف کتاب سے یا ٹیچر سے بھی ہے؟ ٹیچر سے، سسٹم سے ہے نا. کانسیپچول لرننگ جو ہے ہمارے ہاں جو میٹرک سسٹم ہے، جو بھی جس بورڈ کا آپ نام لے رہی ہیں، یہ سسٹم ہے، یہ SLO بیسڈ ہے. یہ روٹ لرننگ پر مشتمل ہے، کانسیپچول لرننگ نہیں ہے اس کے اندر. بچہ اپنے کانسیپٹ سے نہیں لکھتا، بچہ جو ہے روٹ لرننگ سے رٹا لگاتا ہے، وہی رٹا لگا کے یہ مجھے آپ کی بات پوری سمجھ. دوسری بات مجھے اگر گزارش سنیں گی آپ تو میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ دنیا بدل گئی ہے. 21 سینچری کے ایرا میں جو ہے نئی ایجوکیشنس آ گئی ہیں، نئے کانسیپٹس آ گئے. پہلے بلومز ٹیکسونومی چلتی تھی، اور بلومز ٹیکسونومی ابھی بھی چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ اب جو ہے نا سول آ گیا ہے، سیلف آرگنائزڈ لرننگ انوائرمنٹ. کلاس 1 to 5 انتہائی کامیاب ہے. انٹریکٹیو بورڈ پہ، ٹچ LEDs پہ اور ٹچ لیپ ٹاپس پہ اور یہ ٹیبلیٹس کے اوپر، اسی طرح اینڈرائڈ موبائل پہ بچہ جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ہزاروں ایکٹیویٹیز ہیں
जो गूगल के ऊपर मौजूद हैं, सोल पे। सिंगल नेशनल करिकुलम या नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान को भी आप मुताला करके देखें, वो भी कॉन्सेप्चुअल है। जिन लोगों ने भी वो कोशिश की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हमारा बुनियादी फ़र्क ये कि हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है वो असेसमेंट सिस्टम हमारा रोड लर्निंग पर मुश्तमिल है। हमारा जो फेडरल बोर्ड है वो भी SLO बेस्ड हो गया है, फेडरल बोर्ड, लेकिन और बोर्ड हमारे SLO बेस्ड नहीं है। आगा खान के अंदर स्टैम्प एक और बोर्ड, सही, हमारे तो भरमार है अलग अलग बोर्ड की। नहीं, बेहतरीन बोर्ड है आगा खान। नहीं, सभी बेहतरीन है अपनी जगह। मैं तो कह रही हूँ बहुत सारी चॉइसेस है। रोड लर्निंग नहीं है ना, अच्छा, आगा खान रोड लर्निंग नहीं है, ठीक है। फेडरल बोर्ड रोड लर्निंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। आगा खान में स्टैम है, स्टीम है, फैम है और बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के MCQs अलग होते हैं। इसी तरह अब जो है ना AI के अंदर मुख्तलिफ एजुकेशंस आ गई हैं। AI के अंदर इतनी एडवांसमेंट अभी 1.5-2 साल हुए हैं AI को आए हुए। अभी आप देखिएगा पूरी दुनिया बदल जाएगी, हर चीज़ AI के ऊपर मौजूद है। तो नई नई हाइब्रिड एजुकेशन आ गई है, डिजिटल एजुकेशन आ गई है। हम क्या है, हम रोड लर्निंग कर रहे हैं, रट्टा बच्चे लगा रहे हैं। सलाहियत कहाँ पैदा होगी बच्चों के अंदर? ठीक है, सलाहियत पैदा नहीं होती जब तक उनके थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, बिल्कुल उन डॉक्टर्स के अंदर वो सलाहियत नहीं है। सही है। वो माजरत के साथ सारे ऐसा नहीं करते, वो जो दवाओं की कंपनियां हैं उनके मुताबिक नुस्खे लिखते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। और वो देखिए वो अलग बात है। हाँ। यहाँ भी उनका खाता चल रहा है। सलाहियत उनमें है, पता है उन्हें। सलाहियत कुछ भी नहीं है, सलाहियत इतनी ज्यादा नहीं होती। उसकी वजह ये वो रोड टर्निंग से आ रहे हैं ना, जो रोड टर्निंग से लोग आ रहे हैं। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप, कॉन्सेप्चुअल होना लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ऐसे नहीं है। हाँ। हमें बदलने की जरूरत है। हमारे टीचर को टेक्स्ट बुक से निकलना होगा। टेक्स्ट बुक से हासिलात ताल्लुम बनेगा, महासिल तालीम बनेगा। टेक्स्ट बुक जो है ना बच्चों में सलाहियत और स्किल पैदा करेगी, टेक्स्ट बुक से पेपर नहीं आएगा। बात समझने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि मैं अभी आपसे इसी से रिलेटेड सवाल करती कि मुझे कहीं ना कहीं जो है वो बोझ ज्यादा टीचर्स पे लग रहा है इस वक्त, इस बात की वजह से। लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक के बाद करेंगे सवाल। यहाँ वक्त हो, एक छोटी सी ब्रेक, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सब में। अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात कर रहे थे। एक तो वही उन्होंने कहा कि आगा खान में बोर्ड में भी ये सब कुछ है, पंजाब बोर्ड में भी है, और जो हमारे ओ लेवल से लेवल्स वाले बच्चे हैं वहाँ उनको भी मिल जाता है। सिंध बोर्ड में ये चीज़ें नहीं है, एक टेक्स्ट बुक है, उसका आपने रट्टा लगाना है और बच्चे ने लिखना है। फिर ज़ाहिर है जब उसका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर आगे उसको क्या करेगा। अच्छा, पर्सनैलिटी में जो चेंज है ना वो जब भी आता है जब बच्चा सवाल करता है और खुद या फिर जवाब बनाता है खुद, वो वाली चीज़ें नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ चलिए ठीक है, आपके पास जो कुछ भी है, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी छोटे से प्राइवेट स्कूल में, और आपके पास वही टेक्स्ट बुक है, वही जो आपको मिले, जो भी आपको चीज़ मिले, आपको नहीं लगता कि एक टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसी टेक्स्ट बुक से बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस वो जगा सकती है, उसी किताब से वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करा सकती है? मुझे ऐसा लगता है, आप बताएं। बिल्कुल करा सकती हैं या करा सकता है, ठीक है। टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए और हमें जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। टीचर को जो है वो पढ़ाने का तरीका कार जो है वो पुराने उससे हमें निकलना होगा। हाँ, आप अपने इसी सिलेबस से टीचर्स की ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग्स होती हैं, हो रही हैं, कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की, लेकिन ये अकेले जो है वो एक अकेला स्कूल नहीं कर सकता। अगेन हम उस पर आ रहे हैं, ये इसके लिए मिलकर काम करना है। गवर्नमेंट ने काम करना है, हमने काम करना है। और इस वक्त जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो ज़्यादा ट्रेनिंग्स हो रही हैं बनिस्बत गवर्नमेंट सेक्टर के। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो पेड ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ जो है वो पेड ट्रेनिंग नहीं है, उसके बावजूद ट्रेनिंग का रेशो ज़्यादा है। और इसी चीज़ पर काम हो रहा है ज़्यादातर कि जी आप बच्चे को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाएं। बच्चे की जब तक हम उसको उसके अंदर ये चीज़ डालेंगे नहीं, रिवायती तरीके से निकलना है कि जी ये एक बोर्ड पे काम करवा दिया, 4 सवाल करवा दिए, उसको रट्टा लगवा दिया, उसको ये नहीं। आपने बच्चे को समझाना है, बच्चे को जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद आप उसको MCQs क्या देते हैं, पेपर किस किस्म का देते हैं, पेपर क्या करवाना है, वो सारा बच्चे को खुद करना चाहिए और करता है बच्चा। हमारे पास क्लास 8 तक, क्योंकि वो बच्चा जो है वो 100% स्कूल के सिस्टम में रहता है, उसकी आउटकम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जहाँ वो 9th क्लास का एग्ज़ाम देता है, 10th क्लास में जाके बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठता है, वेरी सॉरी टू से
کہ اس کا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے, بچے کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے بالکل. وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ تو اتنا جو ہے وہ ایزی سسٹم ہے اور آپ نے ہمیں ڈرا کے رکھا ہوا دیتے ہیں عرصے سے. آپ سمجھ سکتی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جو ہے بچہ جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے, علیم صاحب نے کہا کہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ, اب تو آپ کے ہاتھ میں جو ایک ڈیوائس ہے بالکل, آپ اس کے اوپر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے جھنجھٹ جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں آرام کے ساتھ. بکس اور یہ ساری چیزیں جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2-4 سال 5 سال بیک پہ جب کووڈ آیا یہاں پر, تو ہمیں سب کو احساس ہوا کہ جی آن لائن جو ہے وہ کلاسز پہ جانا ہے ہمیں. تو اسکولز کے اندر بھی ایک سسٹم چلا. وہ تو مطلب کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا ہمیں چیلنجز آتے جائیں گے, ہم ان چیلنجز کو فیس کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھے گی ہمارے اندر. علیم صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ 21st سینچری کے ایرا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ایجوکیشن کے اندر, اسسمنٹ سسٹم کے اندر تبدیلی آئی ہے, ایجوکیشن سسٹم کے اندر تبدیلی آئی ہے. پہلے ہمارے زمانے میں لیسن پلاننگ ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے, ابھی بھی لیسن پلاننگ کرتے ہیں. بالکل پراپر LMS آ گیا ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم. بالکل ٹھیک ہے, ڈیجیٹل ہوتا ہے, ڈیجیٹلائز ہوتی ہے ہر چیز. کس ٹیچر نے کتنے پیریڈ لیے ہیں, کس ٹیچر نے آج کیا کام کرایا ہے, ساری چیزیں رپورٹ جو ہے وہ پرنسپل یا ایڈمنسٹریٹر دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اس میں سیٹنگ ہوتی ہے کتابوں میں. بچوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے, بچوں کا کتابوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, تمام پیریڈز کی کتابیں بچے لوگ لے کے, اس میں کاپیز بھی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے یہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ بلاکس بنائیں. 40 منٹ کا پیریڈ ہے, 40 منٹ کے 2 پیریڈز کو ملا کے ایک بلاک بنا دیں. میتھس کا بلاک, فزکس کا بلاک ایک بنا دیا, تو بچے کو ایک بلاک 80 منٹ کی جو کتابیں نا, تو آدھی کتابیں وہ آدھا بوجھ بچے کا کم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کانسیپچول لرننگ کے اندر بچہ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے لکھتا ہے. ہم آغا خان بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں. ہم نے جب آغا خان بورڈ کو لیا ہمیں اندازہ نہیں تھا ان کی جو ٹریننگ ہے. میں ان کی وکالت کرنے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن میں اچھائیاں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں. ان کا PBL پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کلاس 4 سے شروع ہوتا ہے. بچے اتنے بدل گئے ہیں, کانسیپچول ہے پورا کا پورا. اس کا PSP MSP اٹھا کے دیکھیں, اور کس طریقے سے وہ, ان کے MCQs الگ ہیں, ان کا پورا سسٹم الگ ہے, اسسمنٹ سسٹم الگ ہے, ان کا جو جس طریقے سے وہ تیاری کرا رہا ہے. ہمارے یہاں لائبریری ہے, انہوں نے لائبریری کو ڈیولپ کیا ہے, بہت بڑے اچھے انداز سے کتابیں رکھی لائبریری کی. ڈان اخبار آتا ہے, جنگ اخبار آتا ہے, بچے وہ کٹنگ لے کے جاتے ہیں اور یوٹیوب سے انٹرنیٹ سے اس پہ تحقیق کر کے آتے ہیں, ریسرچ کر کے آتے ہیں. اگلے دن یا 2 دن بعد آ کے دکھاتے ہیں. جو بچے سب سے اچھی کر کے آتے ہیں ہم ان کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں, وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, کٹنگ لے جاتے ہیں ڈان اخبار کی, اور کٹنگ کر کے اس کے اوپر ریسرچ کر کے لے کے آتے ہیں. دنیا بہت تیزی سے. پھر AI کے اندر میں بات کروں, AI کے اندر جس طرح تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, دنیا کو تو پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس اگر مائک ہوتا تو میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا کہ AI کیا چیز ہے. AI کے اندر سارا بازی تھی, اب سارا بازی کا نیا ورژن آ گیا ہے. آپ کے جو واٹس ایپ پہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں, آپ سے مراد دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ کیا کچھ تبدیلی آ گئی ہے. تو واٹس ایپ کے اوپر جو تبدیلی آئی ہے, اس کے علاوہ AI, اس کا ورژن آیا 4O, ابھی ایک اور ورژن اس کا آ رہا ہے. اس کے اندر جو ایجوکیشن یہ آ رہی ہے وہ ونڈرفل ایجوکیشن ہے. اچھا. تو کہنے کا مطلب اس پہ کام کر رہے ہیں, ریحان اللہ والا کام کر رہے ہیں, اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ریحان اللہ والا کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کام بھی ہے ان کا, اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور وہ چیزیں دیکھیں, میری بڑی خواہش ہے کہ ہم ریحان اللہ والا کو اپنے پروگرام میں بلا سکیں, کیونکہ ان کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ضرور کیجیے گا, میری بڑی بہت عرصے سے وش ہے. اور ان کو دیکھیں, یقین جانیے کہ آپ کو حیران ہوں گی. آپ اس سے پوچھیں کہ مجھے کیمسٹری کا بتاؤ, کیمسٹری کیا ہوتی ہے, کیمسٹری کا پیپر بنا کے دکھاؤ, کیمسٹری کا آپ روٹ لرننگ کا پیپر دیں,
اور اس کو یہاں پر اسکین کریں, اسکین کر کے اے آئی پہ ڈالیں اور اس کو بولیں کہ کانسیپچول کر دو, اس کو کانسیپچول کر دے گا ایس ایس سی پارٹ 1 پارٹ 2 کا پیپر. ابا تو بولیں گے کام چور بنا رہے تمہیں. نہیں ٹیچر کی بتا رہا ہوں, ٹیچر. ارے بچوں بچے بھی, ارے میں سر آپ کو کیا بتاؤں, آپ بچوں کو دیں کام, کہیں کہ ذرا اس پہ کچھ لکھ کے لے آؤ, تو وہ بس اس سے کر کے لا دیتے ہیں. آج ٹیچرز کو دیں کہ یہ روڈ لرننگ کا پیپر ہے, اس کو آپ کانسیپچول کریں. آپ کو ٹیچرز کی ضرورت وہ نہیں پڑے گی کہ ٹیچر آپ کو نئے ہائر کرنے ہیں, بہت ہائی فائی ٹیچر ہونے چاہیے, بیکن سٹی کے ٹیچر ہونے چاہیے. یہ آنے کے بعد وہ چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالتے ہیں اور بہترین لیٹر نکل کے آتا ہے لا دیتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں, بلکہ پیپر جو ہوتا ہے نا روڈ لرننگ کا پیپر, آپ اس پہ ڈالیں, وہ آپ کو کانسیپچول کر دے گا. گریٹ, دس از ریئلی گریٹ. ہاں بس ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, نوکریاں چلی جائیں گی بہت ساری. نہیں ٹیچر نوکریاں تو جائیں گی, یہ میں بتا دوں, نوکریاں صحیح بات ہے. نہیں آپ اکاؤنٹس ہیں نا, مثال طور پہ میں اپنی 1 سال کی جتنی بھی بیلنس شیٹ وہ ہے بینک اسٹیٹمنٹ, میں اس پہ ڈالتا ہوں اے آئی کے اوپر اور اس کو ایک کمانڈ دیتا ہوں, وہ بیلنس شیٹ, ٹرائل بیلنس سب کچھ بتا دے گا, کہاں کہاں سے میں نے پیٹرول بھرایا ہے, کہاں کہاں میں رکا ہوں, کیا ہوا ہے, کہاں کہاں سے میں نے کیا چیز پرچیز کی ہے, بیلنس شیٹ بتا دے گا. سب سے پہلے تو فون چھوڑ دیں اپنا. یہ اس چیز سے لوگ کہتے ہیں ایڈکشن ہے, فلاں ہے. ایسا نہیں ہے, ہمیں بچوں کو یہ دینا چاہیے, بچوں کو ایجوکیشن میں یہ دینا چاہیے, غلط چیزوں میں نہیں. ایجوکیشن کے اندر بچوں کو اینڈرائڈ فون دینا چاہیے. کوئی ریسرچ ہو نا, یوٹیوب کے لیے کوئی ریسٹرکشن لگی ہو, کوئی الگ قسم کا یوٹیوب ہو, یوٹیوب کڈز ہو سر, اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں, اس میں کچھ آپ بچہ سرچ کر ہی نہ سکے, آپشن ہی نہ آئے, کچھ نہ کچھ ادھر بھی تو کام ہو. موبائل تو ٹھیک ہے, بہت کچھ بچے سیکھ رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے موبائل ہونے چاہیے جو پیورلی صرف بچوں کی ایک سرٹن ایج ہو اس کے لیے ہو. اس کے اوپر انٹرنیٹ آ رہا ہے, اس پہ کوئی ریسرچ ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں, وائی فائی آ رہا ہے. وائی فائی جو ہے وہ پہلے تو ہم نے اسٹار لنک کا نام سنا تھا, پھر ایک اور آ رہا ہے, اس کے اندر آپ یوٹیوب پہ جا ہی نہیں سکتے کسی غلط سائٹ کے اندر. ہاتھ میں ایک لاک مجھے بھی پتا ہوتا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ ایسا ایک موبائل ہو, جب اتنی ترقی کر رہے ہیں تو ایک ایسا بچوں کے لیے جب آپ موبائل جب آپ بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو آپ موبائل کے اندر آپشنز ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ انڈر 18 کر کے ریسٹرکشنز اس کے اندر آپ لگا دیتے ہیں. بڑے تیز ہیں, ٹھیک ہے, سب پتہ چل جاتا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے نا, ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچے کام چور ہو جائیں گے, بچے جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ, ٹھیک ہے, آئی ایگری, لیکن بچے کا تو آپ کچھ بھی کر لیں, اس کا دھیان اسی کے اندر ہے سب سے زیادہ جو ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو سدھارنا ہے, اس کے اوپر جانا ہے. اب اس کو آپ نے پازیٹیو بنانا ہے. پازیٹیو بنانے کے لیے یہ ہے کہ اس کی آپ جو اسائنمنٹس دیں وہ زیادہ سے زیادہ اسائنمنٹس یہ دیں کہ بھائی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہ سارا اگر اس کے تھرو کرے گا تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں, وہ جا کے اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس کو ڈھونڈنے میں لگا دے گا. تو جتنی دیر وہ اپنی اسائنمنٹس پہ لگا رہے گا اس گیجٹ پہ, اتنی دیر تو کم از کم نیگیٹیوٹی سے دور رہے گا نا. ادروائز تو اس نے آپ کچھ بھی کر لیں, ماں ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی ہیں, ابا جی جو ہے وہ کہہ کے بیچارے تھک جاتے ہیں, لیکن بچے نے سب سے پہلے گھر جا کے موبائل, لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ یہ اٹھانا ہونا, سب نے. بچے تو ایسے بدنام ہیں, آپ دیکھیں امیوں کے پاس بھی اتنا ہی اسی طرح فون ہوتا ہے, اباؤں کے پاس بھی. اس کو آپ ایجوکیشن پرپز کے لیے لائیں, اسائنمنٹس دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف آئیں, تو وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ٹائم کم ہو کے وہ پازیٹیو کی طرف جائے گا. صحیح. بچے باہر جا رہے ہیں بہت, بس آئلٹس کرو نکلو, یہ والا کورس کرو نکلو. اس کی بنیادی وجہ یہ نا, ایک تو فائنینشیل ہے, پاکستان میں کوئی سکوپ نہیں ہے, پاکستان میں جابس نہیں ہے. بچے باہر کیوں جا رہے ہیں, بچے بددل ہیں, یہاں پر جابس موجود نہیں ہیں. خود ہمارے بچے یہاں سرو کرنا کیوں نہیں چاہتے, وہاں مواقع زیادہ ہیں. نہیں سب ایک تو ایک چوٹ کھائے ہوئے بچے نا, وہ کیوں نہیں چاہتے, یہ والی چیز بھی, چوٹ کھائے ہوئے, وہاں مواقع زیادہ ہیں, کو جگانی پڑے گی, پیسے زیادہ ہیں. اب دیکھیں نا اے آئی ہے, اے آئی سے بچے کما رہے ہیں پاکستان میں نا, بالکل بچوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں فری ڈانسنگ کے ذریعے, ای کامرس کے ذریعے بچے بیٹھے لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں, لاکھوں روپے.
बिल्कुल। आपने देखे रेहान अल्लाह वाला का वादा कर लिया, मैं आपसे अब ये पूछती रहूंगी रेहान अल्लाह वाला को इंशाल्लाह जैसे आप बच्चे कमा रहे हैं बात करते मुझे वो याद कोशिश पूरी करूंगा। रेहान अल्लाह वाला को बहुत टाइट स्केड्यूल होता है हाँ। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, आज ही बात करूंगा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा दिल चाहता है यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं किसी तरह उनको बताऊं कि अप्रोच करो, ये आप मतलब लोग बहुत परेशान हैं और हम तो ऐसी बातें करते थे कि लोग अपनी मसाइल की लिस्ट भेज देते हैं, समझते हैं शायद इनके पास कोई हल है। स्टूडियो से निकलते ही रेहान अल्लाह वाला से बात करता हूँ। बस नदीम उस्मानी साहब आप सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं अभी और उनको लाते हैं, लेकिन उनके लिए माइक का अच्छा, मैंने तो कुछ कहा था आपने सुना ही नहीं, कह रहे हैं ब्रेक आ गया। चलें ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम, अलीम कुरैशी साहब बता रहे थे कि इससे बच्चों जो है अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई ऑनलाइन ऐसा काम करके कमा भी रहे हैं, साथ साथ अपनी फीस भी निकाल रहे हैं। स्कूल्स को भी ये, वैसे तो हम बात अभी ब्रेक से पहले भी कर ही रहे थे कि कोई ऐसी शख्सियत को बुलाएं जो बता सकें कि किस तरह से आप स्कूल में पढ़ते हुए कमा सकते हैं। स्कूल्स में ये सिस्टम क्यों नहीं आ सकता जो कुछ जगह हो रहा है कि बच्चा पढ़ेगा और साथ 2 घंटे जॉब करेगा? हर स्कूल में अगर ऐसा हो जाए क्या मजेदार बात है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को और वो बच्चे जो कमाना चाहते हैं, देखिए उनके लिए हमने इंतज़ाम ये किया है, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान रेहान अल्लाह वाला के ताउन से, उनकी कोलैबोरेशन से अनकरीब हम अपने उस स्कूलों में, स्कूल हमारा 2 बजे के बाद खाली होता है, उस स्कूल में हम इंशाल्लाह 4 बजे से या 3:30-4 बजे से हम एक स्कूल शुरू करने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बच्चों से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। यही वाली चीज। और बच्चों को AI सिखाई जाएगी, कैनवा सिखाया जाएगा, लम्डा सिखाया जाएगा, बहुत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सिखाए जाएंगे, फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी, ई-कॉमर्स सिखाएंगे, बच्चों के अंदर हुनर पैदा करेंगे, सलाहियत स्किल पैदा करेंगे और बच्चों को कमाना सिखाएंगे। देखिए बच्चा कमाने के, जब पढ़ने के बाद बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते सेमेस्टर की फीस दे सके, बच्चा आगे नहीं जा सकता। एक आगे ना जाने की वजह यही है कि बच्चे को आगे जाने के मौके नहीं है। महंगाई इतनी, पढ़ाई के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सेमेस्टर की फ़ीस होती है, वो फीस बच्चा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ, हम तो यहाँ तक कर रहे हैं कि बच्चा अगर क्लास 8th 9th में है तो वो उसने घर में जाके ये एंड्रॉयड मोबाइल ही लेना होता है, जाते ही वो शुरू हो जाता है। कोई शख्स भी, बड़ा हो बच्चा हो, वो फैमिली का कोई भी शख्स हो, AI के बगैर, इसके बगैर मतलब मोबाइल फ़ोन के बगैर उसका गुजारा नहीं है। बच्चे ने घर जाके मोबाइल ही से खेलना है ना, मोबाइल ही तो इसी को उसका जरिया माज बना दे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम इसको पॉजिटिव उस पे लेके जाएंगे ना। बच्चा इसी के जरिए, हमारे पास लैपटॉप्स भी हैं, बच्चों को हम लैपटॉप्स देंगे, वहाँ पर बच्चे उसके ऊपर काम करेंगे, घर जाके काम करेंगे, कमाएंगे, अपनी एजुकेशन के साथ साथ कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे आला तालीम के लिए जो मौके हैं ना वो हासिल करेंगे और इससे बहुत बेहतरी आएगी। रेहान अल्लाह वाला की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी अप्रोच है। और अभी हमने 5 अक्टूबर को उनको टीचर्स डे पे बुलाया था मेहमान के तौर पे, गेस्ट स्पीकर के तौर पे, और उन्होंने जो AI के कमालात दिखाए हैं वो यहाँ पर भी दिखाएंगे, अगर वो इंशाअल्लाह ताला तो वो इसी फोन से दिखाएंगे और बताएंगे कि AI है क्या चीज़। एक माइक के अंदर वो चीज़ें दिखाते हैं और AI, और आपके अपने फ़ोन पे भी है। और इसका नया वर्जन जो आया है AI का 4O, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, जो चीज़ पूछे AI से वो बताएगा, सिंधी में, उर्दू में, पश्तो में, फारसी में, अरबी में, जो चीज़ पूछे, जो नॉलेज हासिल करना चाहे, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, कंप्यूटर की, कुछ भी पूछे, टीचर जो चाहे पूछे। टीचर का काम कितना आसान हो गया है। बिल्कुल सही है। अब भी अगर टीचर फायदा ना उठाना चाहे बिल्कुल तो फिर तो बड़ी हैरत की बात। सही। अच्छा, जो अर्निंग की बात हो रही है ना, मैं इसके बहुत ज़्यादा हक में हूँ। आप दुनिया भर में देखें, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो माँ बाप निकाल देते हैं उनको कि जाओ अब किसी रेस्टोरेंट पे खड़े हो या किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हो, लेकिन अर्निंग करो अपनी, अगर तुमने आगे पढ़ना है। हमारे अम्मा बाप बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कैसे जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, हम उसको आखिर तक खिलाएंगे, मर जाएंगे, खुद आधी रोटी खा लेंगे। लेकिन बच्चे को आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल आपने बच्चों को के हाथ पैर काटने जैसा मामला होता है? हमें 6ठी 7वीं चले, अगर आप छोटी नहीं तो
छठी 7वीं क्लास से बच्चे को कह देना चाहिए या तो ट्यूशन पढ़ाओ या ऑनलाइन कोई काम करो, उससे एक तो बच्चे के अंदर वो एक समझदारी आती है। इसी मोबाइल को अगर अर्निंग का जरिया बना दिया जाए, उनके पास जैसे ही पैसे आएंगे ना बच्चों के पास एक बेहतर काम करके 10,000 5,000 20,000, तो और ज्यादा उनका मोबाइल में भी दिल लगेगा और एक पर्सनैलिटी भी बनती है जो खुद कमाने लगता है बच्चा। आप क्या समझते हैं अपनी फीस अगर वो खुद दे रहा है? वो किसी ने कहा था ना कि बच्चे हमारे अहद के होशियार हो गए, तो बच्चे चालाक हो गए। बच्चे हमारी और आपकी सोच से इस वक्त बहुत आगे हैं। हाँ। और ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसे कि बच्चे कर रहे हैं जो हम अभी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं ना, बच्चे लेकिन इसमें भी कुछ कर रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ इतना आम होना चाहिए, जैसे भी बात हो रही है कि स्कूल में 2 घंटे के कमाओ तुम। आम तब होगा जब हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे। देखिए अभी हमारे जहनों के अंदर एक चीज चिपकी हुई है कि यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज निकालनी होगी। आपको बच्चे को थोड़ा सा जो है वो छोड़ना पड़ेगा और हाँ उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, वाच रखें, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो सिखाएं, ज़रूर सिखाएं उसे। लेकिन जब तक आप छोड़ेंगे नहीं उसे बच्चे को, तब तक वो नहीं जाएगा इस तरफ। बच्चे को छोड़ें और एक दफ़ा जब उसने कमा के देख लिया, एक दफ़ा उसने मतलब माँ बाप के बगैर जो है उसके पास पैसे आ गए ना, तो फिर वो इसमें नए नए रास्ते ढूंढेगा, नए तरीके ढूंढेगा। तो करना पड़ेगा ये, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो शायद परसों करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करने देंगे तो बच्चे ये खुद रास्ता निकाल लेंगे, खुद बच्चे आगे जाएंगे। लेकिन अगेन वही है कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अच्छा बुरा ये हमें अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। करिकुलम के अंदर ये चीज़ें जो है वो स्कूल के अंदर बच्चे को ये चीज़ें बताई जाएं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और किस चीज़ से आपको रुकना चाहिए। जब तक बच्चे की वो अखलाकी अक़दार को जो है वो एक सही डायरेक्शन नहीं देंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें फिर वो जो है वो प्राइवेट स्कूल का मसला भी हल हो जाएगा फीस का। मैं कह रही हूँ बच्चों के लिए 2 घंटे तुम कमाओ, अपनी फीस खुद निकालो। हम कर रहे हैं कोई ऐसा बस वो के 2 घंटे बैठेंगे सब आफ्टरनून में कुछ अर्निंग बच्चे इंशाल्लाह आएंगे। हमारी स्कूल खाली स्कूल के टाइमिंग्स में नहीं हो सकता ये? क्यों पॉसिबल नहीं है? में भी हो सकता है ना कि 1 घंटा तरतीब क्लास 5 से रेहान अल्लाह वाला की जो बुक्स हैं अभी जो आई है बुक्स है, कोडिंग के ऊपर भी 2 किताबें आई हैं, इससे पहले भी बुक है, पूरा निसाब है उनका स्कूल के लिए क्लास 5 ऑनवर्ड्स। और उनका अपना स्कूल है रेहान स्कूल, कोरंगी कैंपस और मुनव्वर कैंपस, 2 स्कूल हैं। उनसे कहना है कि ये स्कूल इस्लामाबाद में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने एग्रीमेंट किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है रेहान अल्लाह वाला से, MOU साइन हुआ है और उन्होंने स्कूल खोले हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्कूल चल रहे हैं AI के ऊपर। ऐसा नहीं है, पंजाब में कुछ ज़्यादा तरक्की हो रही है इल्म के अंदर, तालीम के अंदर। दूसरी बात ये कि हमारे पास डिजिटल एजुकेशन के अंदर मैं बताता चलूँ, हमारे यहाँ जो नकलों का रुझान होता है ये होता है, हमारे पास CBTS है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, यानी एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए, सबके MCQs अलग हो गए। जिसका A ये है उसका A दूसरा होगा, अच्छा, तीसरे का A कुछ और होगा, एक दूसरे से पूछ सकता है। हाँ हमारे यहाँ तो होता है। अच्छा। हमारे स्कूल में तो CBTS है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम। अच्छा। जमाना बदल गया है, वही तो बता रहा हूँ। नकल बच्चा कर ही नहीं सकता। बच्चे ये सारे स्कूल्स में हो रहे हैं, काफी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ स्कूलों में हो रहा है। वेरी गुड। हाँ। लोग बदलना नहीं चाह रहे ना। प्रॉब्लम ये, अफसोस ये हमारी स्कूल बिरादरी पे, स्कूल बिरादरी बदलना नहीं चाह रही। लेकिन कोविड की तरह ये सिस्टम खुद ब खुद बदलेगा और हमें उसी तरह ऑनलाइन जिस तरह पढ़ाने लगे थे, टीचर्स भी मदद देने लगे थे और जूम पे आ गए थे, उसी तरह खुद ब खुद ये लोग आ जाएंगे। ये जिस तरह AI इस तरह आगे बढ़ रही है ना, खुद ब खुद इस सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे। मुझे इकबाल ने कहा ना कि इकबाल ने किस ज़माने में आज की बात की थी, इकबाल मुस्तकबिल की बातें करता है। इकबाल कहता है ज़माने के अंदाज बदले गए, नया साज है राग बदले गए, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बेहतरीन, बच्चे सिखाएंगे। ये मैसेज इकबाल ने दिया है AI के लिए और एडवांस क़यामत तक आने वाली जो एजुकेशन है, न जाने क्या क्या एडवांसमेंट होने वाली है। तो हमें जो मुस्बत चीज़ें हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। हमारे पास सोल है, CBTS है, ब्राउज़र है, LMS है, हमारे पास स्टीम है, STEM है, हाइब्रिड एजुकेशन है।
बहुत सारी चीजें, अभी मैं क्या गिनवाऊं आपको, लम्डा है और बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी हमें पता है, चीजें बस ये कह सकते हैं नहीं, अभी नजर हर जगह नहीं आ रही है ये। हर जगह नहीं है और हम समझना भी नहीं चाहते ना। मतलब हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं ना कि हम करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं स्कूलों को भी दावत देता हूं आपके चैनल की विसादत से कि हमसे राब्ता करें एआई के हवाले से। आपके स्कूल खाली होता है दोपहर में, और दोपहर में बच्चों को लाएं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी कहता हूँ, आउट ऑफ स्कूल बच्चा कभी भी कलम और किताब पे नहीं आएगा। जो बच्चा गलियों में फिरता फिर रहा है, जब मैकेनिक का बच्चा, वो उसको कहेंगे किताब पढ़ाएंगे, ABCD पढ़ाएंगे, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ना, लेकिन उससे कहेंगे लैपटॉप है, ये एंड्रॉइड है, वो खिंचा दिमाग बन चुका है ना, वो काम करने वाला, स्किल वाला, पैसे भी देंगे, क्यों नहीं आएगा। उसको ला के जो है हम स्किल सिखाएंगे, AI सिखाएंगे उसको, बहुत सारी चीजें ऐसी महारत सिखाएंगे। ये ऐसा होगा क्या? मैं तो ऐसे ख्वाबों की दुनिया में चले गई, शायद सब कुछ अच्छा मैं बता रहा होगा भी ऐसा। मैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान और एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करता हूँ कि हम ये काम करने जा रहे हैं। और बच्चे जब कमाना शुरू कर देंगे, बच्चों जब AI के जरिए से, फ्रीलांसिंग के जरिए से ऑनलाइन कमाना शुरू कर देंगे, तो जब पैसा आना शुरू होगा तो हर आदमी, आउट ऑफ स्कूल बच्चे आना शुरू हो जाएंगे स्कूलों में। हुकूमत सिंध का वो मसला भी हल होगा। कब तक शुरू होने वाला है, तो हम अपने नाज़रीन को बोलेंगे मैं इंशाल्लाह अनकरीब पहुंच जाए। कब शुरू हो रहा है? अनकरीब इंशाल्लाह हम ऐलान करने वाले सोशल, और मैं आऊंगा आपके पास शुरू करने से पहले, ठीक है, और आके इंशाल्लाह उसका ऐलान करूंगा। स्कूल वालों को दावत भी दूंगा, डेट भी बताऊंगा। अरे जबरदस्त, ठीक है, सारे प्रोग्राम एक तरफ हो गया, और ये वाली बात पूरी कोशिश करूंगा, सबसे बेहतरीन होगी, पूरी कोशिश करूंगा रेहान अल्लाह वाला को यहाँ लाने की इंशाल्लाह। वादा नहीं करता, बड़ी मशहूर शख्सियत है और वो कभी यहाँ होते हैं, आप नेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले आइएगा बस। हमने ये चीज, और बशीर चन्ना साहब हमारे अलाई हैं, बशीर चन्ना साहब सिंध में करेंगे इंशाल्लाह, अपर सिंध के अंदर, सिंध तो कराची भी है, अपर सिंध के अंदर इंशाल्लाह ये काम शुरू कर रहे हैं। और इनसे हमारी बात भी हो गई है, ये वहाँ के स्कूलों में करेंगे पूरे सिंध के अंदर, और यहाँ पर हम कर रहे हैं कराची के अंदर। पाकिस्तान बदलेगा बिल्कुल, ये बदलेगा। बहुत सारे मसाइल, वो कहते हैं ना खाली पेट जो होता है ना, वो बहुत मसाइल की जड़ है, गुनाहों की जड़ है, प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब आपने फाइनेंशियली, ये सिर्फ एजुकेशन नहीं हो रही ना, मैं तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। अभी आपने कहा आउट ऑफ स्कूल बच्चे पढ़ना तो चाहते ही नहीं है, मजदूरियां कर रहे हैं किसी तरह से, उनको मजदूरी ही बताकर अगर आपने अर्निंग के साथ पढ़ाई को जोड़ दिया तो पढ़ाई खुद ही आ जाएगी। भाई एक बच्चा दूसरे को बताएगा मैं तो इतने लाख रुपए कमा रहा हूँ, कितने बच्चे खिंचे हुए आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और कर रहे हैं, पढ़े लिखे घरों में बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि वो सेंस नहीं पता या रास्ता सही नहीं पता, इस तरह से हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं, जानते तो है कि जाना कहाँ है, लेकिन रास्ता कौन सा है ये नहीं पता, ये बताने वाले ही बताएंगे। बहरहाल इससे निकलना पड़ेगा, रिवायती तरीके से, रिवायती एजुकेशन से, असेसमेंट सिस्टम चेंज करना होगा। हमारे बोर्ड्स को भी, स्कूलों को भी, स्कूल में भी तो इंटरनल एग्जाम होते हैं ना, वहां पे भी रोट लर्निंग पर मुश्तमिल एग्जाम होते हैं। ठीक हो गया। स्कूलों को भी AI पे जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड असेसमेंट लेने पड़ेंगे, एग्जाम लेने पड़ेंगे, तभी तब्दीली आएगी बच्चों के अंदर, अदरवाइज तब्दीली नहीं आएगी। आप खुद नहीं बदलेंगे तो, मैंने वो शेर पढ़ा, ये जमाना खुद बदलने वाला है कोविड की तरह, आपको खुद ब खुद बदलना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त ना आपकी ट्रेनिंग होगी, हो चुकी होगी, फिर आपको परेशानी ज्यादा उठानी पड़ेगी। ठीक हो गया। और हम दावत देते हैं इंशाल्लाह ताला कि आप हमारे पास आएं, हम खुद ऐलान करते हैं इंशाल्लाह ताला, हम सेटअप हम लगा के देंगे आपको। जबरदस्त, बेहतरीन। अल्लाह ताला आपको, आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा आसानियां करे, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगेन वहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था कि हमारे इश्यूज जो है ना, हमें इन इश्यूज से हटाएं। एजुकेशन देखें, अभी हमने दूसरे सेशन में बात की पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितनी सारे प्रोग्राम्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी तवज्जो सिर्फ एजुकेशन पे हमें लगाने दें, आसानियां पैदा करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती टाइम आप लोगों ने आज दिया, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन आखिर वाली गुफ्तगू सबसे सुपर थी, बेहतरीन थी। और जब तक ऐसी कोई बात प्रोग्राम में नहीं होती ना, मेरे तो मुझे लगता है कुछ अच्छा एंड नहीं हुआ, हमने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ बताया नहीं। कोई ना कोई ऐसी बात बताना जरूरी होता है एंड में कि जिसमें सुनने वालों को लगे कि हमारे लिए कोई आसानी पैदा की गई है,
ہے کیونکہ بہت تکلیف ہے, بہت پریشانی ہے آپ کا. آپ جو آپ نے کر دیا, آپ نے تو کہہ دیا, لیکن میں اس پہ کتنی بار آپ سے پوچھوں گی آپ کو پتہ نہیں ہے. چلیے جی, تھینک یو سو ویری مچ. اور یہاں وقت ہوا ہے جی اجازت کا. آئی ہوپ آج کا شو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. جیسے جیسے اس بارے میں ہمیں پتہ چلتا جائے گا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو, بچوں کو, جو آؤٹ آف اسکول بچے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.